Hello students. So ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ we will see problems on AC circuit. So 100% ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ. An AC source of 200 volt 50 hertz is applied to a series LCR circuit in which R, L and C is there. So you are required to find impedance and current in the circuit. So first in madri circuit diagram draw madri 1 marks irtade. So there is a resistance amele even inductance ada and even capacitance is there. So ಮೂರು ಅದಾವ circuit ಒಳಗೆ connected to an AC source. So AC source ಗೆ connected ಅದ. So circuit diagram draw ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ here you will be getting 1 marks. So resistance is 3 ohms, inductance is 25 millihenry and capacitance is 790 microfarad. Connected to an AC source of 200 volt, 50 hertz. 50 hertz. So ಇದು LCR circuit ಅನ್ನೋದು where R is the current. So first impedance ಕೇಳೋಣ. So we will find inductive reactance. So first step ಒಳಗೆ inductive reactance, that is XL ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. Inductive reactance. So formula for XL is 2 pi F into L. So substitute ಮಾಡ್ರಿ 2 pi ಅಂದ್ರೆ 3.142. frequency ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ 50 and L is 25 millihenry. So 25 into 10 raised to minus 3. So ಇದನ್ನು simplify ಮಾಡ್ರಿ. simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get XL. So 50 into 200, so 100 into 3.142 into 25. So into 25. So you'll get 7855 into 10 raised to minus 3. So point shift ಮಾಡ್ತಾನೆ. 10 raised to minus 3 ತೆಗೆದ್ರೆ 7.855 units ರೀ ohms ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ XC. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ XC is given by 1 by 2 pi F into C. So substitute ಮಾಡ್ತಾನೆ. So you'll have 1 divided by 2 into 3.142. F is how much? 50. So frequency 50 other. Capacitance 790 microfarad. 790 into 10 raised to minus 6. So ಹೀಗಿದೆ into multiply ಮಾಡಿದಂತ ತಿಳಿರಿ. So 10 raised to minus 6 ಮೇಲೆ ತಗೋತೇನೆ. So it will be 10 raised to plus 6. So ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 into 200, 100 into 3.142 will be 314.2. ಅದಕ್ಕೆ 790 ಇಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ 790. So you will have 248. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಥವಾ 1 divided by ಅಂದಾಗ. ಸೊ 1 divided by ತಗೊಂಡೆ ಅಂತೇಳಿರಿ. ಸೊ 1 divided by ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊ 1 divided by 248.
So you will have 4.08 into 10 raised to minus 6 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. So you will have 4.028 into 10 raised to minus 6. ಇದು 10 raised to plus 6 ಹೆಂಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ 10 raised to plus 6 ಮತ್ತು minus 6 ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. 1 divided by 248 218 ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 4.028 into 10 raised to minus 6. So plus 6 minus 6 cancel ಆಗಿ it is 4.028 ohms ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ. ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ Z is given by root of R square plus XL minus XC whole square. So substitute ಮಾಡ್ತೇನೆ. root of R ಎಷ್ಟದರಿ 3. So 3 square is 9 plus XL minus XC. So 7.855 minus 4.028 bracket square. ಇದು ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ರೂಟ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ, Z ಸಿಗ್ತದೆ. Then in last step you will have current. So simplify ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ ಇದು. So if I simplify this will be equal to root of 9 plus so 7.855 minus 4.028. So this will be 3.827 bracket square. So square ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ so ಇದಿಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ into 3.827 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will have 14.64. So 14.645 ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ 9 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ಲಸ್ 9 is equal to. So you will have root of 23.645. ಸೊ ಇದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ನಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 23.645 ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 4.862. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4.862 ohms ಅಂತ ಬರ್ತದೆ Z. ಸೊ ದೆನ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಏನಂತಾನೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ IRMS. So current I is given by V by Z. So V ಎಷ್ಟಿತ್ರಿ 200. Z ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡವ 4.862. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 200 divided by 4.862. So you will have 41.13. So 41.135 units ampere ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಿಗರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, XL XC Z I. ಸೊ ಇವು 4 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದಂಗೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬ. Second, a sinusoidal voltage of peak value. So peak value ಅಂದ್ರೆ maximum value ಕೊಟ್ಟಾನ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ದಂಡಿಗೆ ಇಡ್ತೇನೆ. So peak value 283 volt and frequency 50 Hz is applied to a series LCR circuit. So L other, R other, C other. So first I will draw the diagram. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು.
So first there is a resistance, then inductance, then capacitance. So ಮೂರು ಇದಾವ connected to an AC source. AC source connected in series. So R is of 3 ohms, L is of 24.58 millihenry, ಆಮೇಲೆ capacitance 786 microfarad. So connected to an peak value ಅಂತಾನೆ. So ಅಂದ್ರೆ V maximum ಕೊಟ್ಟಾನ, or you can say V naught, 283 volt, and frequency is 50 hertz. Frequency 50 hertz. Find impedance. So Z ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Phase difference between voltage and current ಅಂದ್ರೆ cos phi ದಿಂದ phi, ಆಮೇಲೆ power factor ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So ಮತ್ತೆ same steps ರೀ. So first again you find inductive reactance. So ಇಲ್ಲೇ side ದಿಂದ start ಮಾಡ್ತಾನೆ. So first we will find inductive reactance, that is XL. Inductive reactance. XL calculate ಮಾಡ್ರಿ. XL is equal to 2 pi f into L. So 2 pi ಅಂದ್ರೆ 3.142, f is 50 ಕೊಟ್ಟಾನೆ, L 24.58 millihenry ಅಂತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ into 10 raised to minus. So simplify ಮಾಡ್ತಾನೆ. 50 into 200, 100, 3.142 into ಮಾಡಿದ್ರೆ 314.2 into 24.58. So you will have 7723.03 into 10 raised to minus 3. Points shift ಮಾಡ್ತಾನೆ, 3 digit shift ಮಾಡಿದ್ರೆ you will have 7.723 units ohms ಅಂತ. ಇದು first, that is inductive reactance. So next we will calculate capacitive reactance, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ Z ಸಿಗ್ತದೆ. So second step capacitive reactance. So ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ solve ಮಾಡ್ತಾನೆ. Second capacitive reactance, that is XC. XC is given by 1 by 2 pi f into C. Must substitute material values. 1 divided by 2, 3.142, frequency 50 other, capacitance is 786 into 10 raised to minus 6. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1 divided by 10 raised to minus 6 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ it will be 10 raised to plus 6. So denominator calculate ಮಾಡದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 50 into 200 ಮತ್ತು 314.2 ಇದಕ್ಕೆ into 786. So multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ denominator 2246961.2. So ಇದ್ರದ್ದು reciprocal ತೋರ್ತೇನೆ. So 1 divided by 246,961.2. So ಇದು reciprocal ತಗೊಂಡಂತೇಳಿ, so you will be having 1 divided by 246,961.2. So 4.049. So 4.049 into 10 raised to minus 6. ಆಮೇಲೆ ಇದು 10 raised to 6. So 10 raised to minus 6 ಮತ್ತು plus 6 ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ you will get 4.049 units ohms. Very good. Units ಮರಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So third step ಒಳಗೆ ಈಗ Z ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ, that is impedance.
ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ Z. ಮತ್ತು Z ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ, ರೂಟ್ ಆಫ್ R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ XL ಮೈನಸ್ XC ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ R ಎಷ್ಟದರಿ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9 ಪ್ಲಸ್ XL ಮೈನಸ್ XC 7.723 ಮೈನಸ್ 049 ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ 049 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7.723 ಮೈನಸ್ 4.049, ಸೊ 3.674 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3.674 ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು 3.674 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 9. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ 22.498. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ರೂಟ್ ತಗೋತಾನೆ 22.498. ಸೊ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4.743. ಸೊ 4.743 ಓಮ್ಸ್. ಇದು Z ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಅದ. ಸೊ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತೇಳಿ, ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಸೊ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ cos phi. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ cos phi ಅಂತೇವೆ and it is given by R by Z. ಸೊ R 3 ಅದ, Z ಎಷ್ಟು ಅದರಿ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 4.743. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಂತಿರಿ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4.743. So you'll have 0.6325. So you'll have 0.6325. Clear adare? So it doesn't have any units, just ಇಷ್ಟ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ಬೋದು ಫೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ phi. ಸೊ phi is equal to ಇದ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ cos inverse of 0.6325. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? ಸೊ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ phi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಸ್ ನೋಡಿ phi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಥರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ of 25 millihenry is connected to a source of 220 volt 50 hertz. Find inductive reactance, RMS value of current and peak current in the circuit. So ಇದ್ರೊಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ pure inductor means there is only inductor in the circuit. So resistance ಇಲ್ಲ, capacitance ಇಲ್ಲ, just there is a inductor connected to an AC source. AC source ಗೆ connected ಅದ, there is a pure inductor. So ಇದ್ರದ್ದು L value ಕೊಟ್ಟಾನೆ 25 millihenry. So this is 220 volt 50 hertz.
220 volt 50 hertz current ಅಂತ. So first you are required to find inductive reactance ಅಂದ್ರೆ XL ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. So first XL ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಂತ ತಿಳಿರಿ. XL ತಗೊಂಡ್ರೆ XL is equal to 2 pi f into L. So 2 into 3.142, F is 50, L ಎಷ್ಟದರಿ 25 millihenry, 25 into 10 raised to minus 3. So simplify ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ 50 into 200 ಅಂದ್ರೆ it will be 314.2 into 25 into 10 raised to minus 3. 10 raised to minus 3. So you will have simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆ. So 25 into 314.2. So ಇಲ್ಲಿ into ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ 25 into 314.2. So multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 7855 into 10 raised to minus 3. So 7855 into 10 raised to minus 3. So 3 points shift ಮಾಡಿದ್ರೆ 7.855 units will be ohms. Clear ಅದರಿ? ಇದು first. Then current ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. So ಇದರೊಳಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಲ್ಲ, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. So ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ Z is nothing but equal to XL and that is 7.855 ohms ಅಂತ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. Then he has asked RMS value of current. So second ನಾವೇನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, it is only nothing but RMS value. So IRMS is given by V by Z. So V is 220, Z ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾವ 7.855. Divide ಮಾಡ್ರಿ, you will get current. So 220 divided by 7.855. So 28.007. So I will take approximately I will take it as 28 ampere. So 0.007 ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. So 28 ampere. So ಇದು root mean square value. So third peak value ಕೇಳೋಣ. So peak value is nothing but I naught. IRMS is given by I naught divided by root 2. ನಮಗೆ I naught ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. So I naught is equal to root 2 into IRMS. Substitute ಮಾಡ್ರಿ, root 2 into 28. So multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get I naught. So ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ರೂಟ್ 2 ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಂಟು ರೂಟ್ 2 ಈಸ್ 1.414 ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 39.6. ಸೊ 39.6 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ IRMS ಅಂದು. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದೈತ್ರಿ. ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ಸಾರಿ I naught, RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ 28, ಆಮೇಲೆ XL. ಸೊ ಫಿಗರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 3 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದಂಗೆ 3 ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಮರಿಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಅದಾವ ಮತ್ತು ಶುವರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. A source of alternating EMF of frequency 50 Hz is connected in series with resistance, inductance, capacitance. ಮೂರು ಅದಾವ.
ಡಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಆನ್ AC ಸೋರ್ಸ್ ಇದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 200 ಓಮ್ಸ್, ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ 100 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ 30 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. ಸೊ AC ಸೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ EMF ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ವಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ I ಅಂತ ತೋರ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಲೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಂಗ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಫ್ XL ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ XC ಈ ಟೈಪ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ XL ಮೈನಸ್ XC, ಈ ಕಡೆ ನಮ್ದು R ಬರ್ತದೆ, XL ಮೈನಸ್ XC R. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ EMF ಅಥವಾ V ಅಂತ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೇವೆ, ಸೊ ಅದು V ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೇಸ್ phi. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ XL is greater than XC, XL is greater than XC, then V leads I ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ V leads I ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ತಿಳಿರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಟೈಪ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಇದು ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ತೆಗಿತಾನೆ, ಇರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ XL ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ XC ಇತ್ತಂತೇಳಿ ಗ್ರಾಫ್ ನಮ್ದು ಈ ಟೈಪ್ ಬರ್ತದ. ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ you'll have in this form ಒಳಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ತದ. XC ಅಥವಾ XL ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ XC ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನಂದು R ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಆ ಇರ್ತದ. ಸೊ XL ಮೈನಸ್ XC. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ XL ಲೆಸ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ XC ಮೈನಸ್ XL ಅಂತೇನೆ. ಇದು ಎರಡು ನಡು ನಂದು ಏನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ, V ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ ಅಥವಾ Z ಅನ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ phi. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ if XL is less than XC, then I leads V. Clear ಅದರಿ? I leads V ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ V ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಲೀಡ್ಸ್ ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. XL ಕಂಡಿಡಿರಿ, XC ಕಂಡಿಡಿರಿ, ಅಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ XL. XL is given by 2 pi f into L. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 3.142 ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಾನ 50. L is 100 milli Henry, 100 into 10 raised to minus 3. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೋತೇನೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 50 into 200 314 ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ, ಈಸಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ.
ಇಂಟು ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ 3 0 ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 5 into 2 10 10 ಇಂಟು ಮಾಡ್ರೆ 31.42 ohms ಅಂತ ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡ್ XC ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. XC is given by 1 by 2 pi f into C. So substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 divided by 2 into 3.142. Frequency is 50. C ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟನ್ರಿ 30 into 10 raised to minus 6 30 microfarad ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಂಟು ಮಾಡ್ರಿ ಅದ್ರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೋರಿ you will have the answer. So if I simplify this you will have 1 divided by, so 50 into 200 314.2 into 30, so 314.2 into 30 into 30. 314.2 into 30 ಮಾಡಿದ್ರೆ 9426 ಆಮೇಲೆ ಇದು -6 ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ 1 divided by 9426. ಸೊ 1 divided by 9426 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 divided by 9426. So you will get 1.060 into 10 raised to minus 4 ಅಂತ ಬರ್ತದ. So this is 1.06 into 10 raised to minus 4 ಆಮೇಲೆ ಇದು 10 raised to 6 ಅದ. So 10 raised to 2 ಆಗ್ತದ 100 into ಮಾಡ್ರಿ ಇದು ಅರೌಂಡ್ 106 ohms ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎರಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ, ಆಸ್ XL 31.42 ಅದ, XC ಹೆಚ್ಚದ, XL ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ XC. ಯಾವ್ದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ? XL ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ XC. ಸೊ I ಲೀಡ್ಸ್ V ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈ ವಾಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ. ಸೊ ಲೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನಂಗೆ ಆಂಗಲ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾರೆ ಸೊ ಕೆಲವರು Z ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ. cos phi is equal to R by Z ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ Z ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ XL XC ದಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ತಿಳಿರಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ನಂದು XC ಮೈನಸ್ XL ಅದ, ಈ ಕಡೆ ನಂದು R ಅದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ phi. ಇದು ನಮ್ದು ಏನಿರ್ತದ್ರಿ 90. ಸೊ ಯೂಸ್ tan phi. Tan phi is equal to XC minus XL divided by R. So substitute ಮಾಡ್ತೇನೆ. XC 106 ಅದ, 106 ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತುಂಬ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 106 minus 31.42 divided by, so R ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿ, ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನೆ, ಸೊ R is 200 ohms. So divided by 200 divided by 200. So therefore tan phi is equal to 106 minus 31.42 is equal to, so we'll have 74.58. So 74.58 divided by 200.
ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದು 200 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 200. ಸೊ 0.3729 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ 0.3729. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ 5 ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ 5 is equal to ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ 0.3729 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ? ಸೊ ಮತ್ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತಗೋತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಶುವರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ.